ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഗ്രാൻഡ് കാനോണിക്കൽ എൻസംബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ n പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസാണ്. ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ്. മാത്രമല്ല നോൺ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലുള്ള പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വോളിയം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വി വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ഇയർ വിൽ ബി അപ്ലൈഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ. കാരണം ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഗ്രാൻഡ് കാനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി സിസ്റ്റം. സോ Q1 is equal to V into f of t. Here f of t is the function which depends on the only the temperature. Here the system with respect to system f of t is a constant, because in grand canonical ensemble temperature will be a constant. Okay, so single particle function is equal to V into f of t. So Qn, that will be equal to Q1 raised to n divided by n factorial. Here we will remove the Gibbs paradox using divided by n factorial, because the particle will be a indistinguishable. So Qn can be calculated as this follows equations, that is equal to V into f of t all power of n divided by n factorial. Okay, so grand partition function can be that is equal to sigma r x e raised to minus alpha nr minus beta ex. Okay, that is equal to sigma e raised to minus alpha nr sigma, okay, not a sigma, with respect to x e raised to minus beta x, that will be equal to partition function with respect for a canonical ensemble. Here this term will be, okay, this എൻ്റെ എക്സ്പെറൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കനോണിക്കൽ എൻസംബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഫോർ ഇയർ n is a constant canonical ensemble. സോ അത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നു. സോ സിഗ്മ nr, that will be equal to 0 to infinity. This nr is depends on this one and this one. Okay, അപ്പോൾ സിഗ്മ nr is equal to 0 to infinity e raised to minus alpha nr q nr. കാരണം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ടേം ഇവിടെ പോയി കിട്ടിക്കാണ്. ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ആണ് ഫോർ എ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ടേംസിൻ്റെ സമ്മേഷൻ നമുക്കവിടെ പോയി കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ is equal to sigma n r is equal to 0 to infinity e raised to minus alpha nr q n r എന്ന് എഴുതാം. q n r is equal to, that is sigma n r is equal to 0 to infinity e raised to minus alpha nr, that is fugacity raised to nr. Here z is equal to e raised to minus alpha, then z raised to n, that is equal to minus e raised to minus alpha all raised to n. So from this one, this term will be rearranged as this quantity into q nr, that is q1 all raised to nr divided by nr factorial. Okay, so that is equal to sigma nr 0 to infinity z q1 all power of nr divided by nr factorial. Okay, now e raised to x is equal to sigma s raised to n divided by n factorial. Comparing this equation,
the grand partition function can be represented as in a exponential form. That is, grand partition function is equal to e raised to z q1. That is equal to e raised to z v of f of t. Here q1 is equal to v into f of t. So grand partition function can be, or the grand partition function will be get the exponential of z v f of t. Okay, ഇനി നമുക്ക് q പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണണം. that is q is equal to pv divided by kt, that is equal to ln of grand partition function, that is equal to ln of e raised to z v f of t, that is q is equal to pv divided by kt, that is equal to z v f of t. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രഷർ is equal to കെ ടി സെഡ്, വോളിയം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദ പ്രഷർ. ഈ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് എൽ എൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് എൽ എൻ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് സെഡ് വി എഫ് ഓഫ് ടി, that is z into dou by dou z of z v f of t. ഓക്കെ, ലോഗും എക്സ്പൊണൻഷ്യലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇൻറ്റു, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി എഫ് ഓഫ് ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഡോ സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് വി എഫ് ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, ദെൻ internal energy is equal to minus dou divided by dou beta ln of grand partition function, that will be equal to kt square dou divided by dou t ln of grand partition function, that is equal to kt square dou by dou t of ln of grand partition function, that is equal to z v f of t. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡ് വി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സെഡ് വി കെ ടി സ്ക്വയർ എഫ് ഡാഷ് ടി എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് വി കെ ടി സ്ക്വയർ എഫ് ഡാഷ് ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. ഓക്കെ, ഇനി എൽമോൾസ് എനർജി കാണണം. എൽമോൾസ് എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? Helmholtz energy കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് ഈക്വൽ ടു Helmholtz energy is equal to nkt ln of z minus kt ln of grand partition function, that is equal to nkt ln of grand fugacity minus kt ln of grand partition function, that is equal to z v f dash t. Okay, this is the value for the Helmholtz energy. Okay, ഇനി എൻട്രോപ്പി കാണണം. എൻട്രോപ്പി is equal to S is equal to u minus a divided by t, that is equal to, what is the value of u? That is equal to u is equal to kt square z v f dash t. A here this one, so that is equal to kt, here kt square, here t, it will be cancelled, z v f of f dash t minus a, yes, this one. പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തോണം. അപ്പോൾ എൻ കെ ടി എൽ എൻ ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് കെ സെഡ്, ഹിയർ ടി ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, കെ സെഡ് വി എഫ് ഡാഷ് ടി. ഓക്കെ, so this is the entropy, value of the entropy, that is kt z v f dash t minus nk ln of z plus kz v f of t. Okay,
അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടി. ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. ഇനി നമ്മൾ പ്രഷറിൻ്റെ റിലേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് കെ ടി എഫ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സെറ്റ് വി എഫ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് കെ ടി എഫ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് വി എഫ് ഓഫ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി. From this equation PV is equal to NKT. This is the relation for the ideal gas. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പി വി is equal to NKT. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി is equal to, ഈ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി കാണാനുള്ള വേറെ റിലേഷനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. സെറ്റ് വി കെ ടി സ്ക്വയർ എഫ് ഡാഷ് ടി എന്നുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വി എഫ് ഓഫ് ടി. ഫ്രം ദിസ് വൺ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എഫ് ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എഫ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വി kt square f dash t. So that is equal to u is equal to n volume cancel ചെയ്തു പോയി n kt square f dash t divided by f of t. This is the value for the internal energy. Okay, internal energy കാണാനുള്ള റിലേഷൻ ആണിത്. ഇനി നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം. എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി പവർ ഓഫ് എൻ എന്നുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്, എൻ കെ ടി സ്ക്വയർ എഫ് ഡാഷ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി എന്നതാണ്. എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി റേസ് ടു എൻ ആണ്. എഫ് ഡാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു is equal to എൻ കെ ടി സ്ക്വയർ എൻ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു എൻ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടി റേസ് ടു എൻ. ഓക്കെ, ടി റേസ് ടു എന്നും ടി റേസ് ടു എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇവിടെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൻ KT. This is the value for the internal energy, that is U is equal to n capital N K into T. Okay, from this we calculate the specific heat CV is equal to dou U divided by dou T at a constant volume, that is equal to N into capital N into K into K. That is the value for the each capacity NKN or N capital N K. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് 3. ഒരു നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3/2 ആയിരിക്കും. അതായത് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടി പവർ ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും. നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ എഫ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് ടി പവർ ഓഫ് 3/2 എന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിലും നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലുള്ള എഫ് ഓഫ് ടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് വെച്ച് നമ്മൾ ക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തി. അതിനുശേഷം പ്രഷർ, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി, എൽമോൾസ് എനർജി, ഈ എൻട്രോപ്പി, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ഇതിന് നമ്മൾ പ്രഷറിൻ്റെ റിലേഷനും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റിലേഷനും വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ റിലേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു.
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേസിലും നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കേസിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റും കാണാനുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ റിലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 3 ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ 3 ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ക്യാപിറ്റൽ NKT എന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ CV എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് 3/3 NK എന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഒരു നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ U is equal to 3/2 NKT എന്നതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇക്വിപാർട്ടീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് CV is equal to 3/2 NK എന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലക്ച്വേഷനെ കുറിച്ച്, 2 രീതിയിലുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. എനർജി ഫ്ലക്ച്വേഷനും അതുപോലെ ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേഷനും വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഡെൻസിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും അതുപോലെ എനർജിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.